Please start marking your address. Sorry. Please start marking your attendance. Ameya Surendran, Abdul Basit, Sridev Krishna, Aaron Kajit, Nihal, Kruba Mary, Abdul Basit, Suridev, Ameya, Andros, Alan Sach, Shefi, Adidev, Devapriya, Alna Agustin. Can you hear what I say? Okay. Good morning. Yes, teacher. Yes. Sorry, നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു തുടങ്ങി? നമ്മൾ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? Safety first എന്നുള്ളതിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമസ്തേ we have to study for cuts and scratches. Send it down. Yes. For cuts and scratches, I think we have started that too. Do not neglect any wound, however minor. Germs can enter the body through uncovered cuts or wounds and cause infection. Wash your hands before giving first aid, as germs from dirty hands may infect the wound. So we started that, I think, from beginning. We said that first we should be, the person one who is giving first aid should be clean. Means if even as cut is very small, don't neglect it, because even a small cut, if open cut may cause for the germs to breed, or germs will enter into our body. Sometimes നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചെറിയൊരു മുറിവൊക്കെ നല്ല തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ടോ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും. അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു മുറിവാകാം ചിലപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ കത്തി എടുത്ത് കളിച്ചിട്ട്, ബ്ലേഡ് എടുത്ത് കളിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ബ്ലേഡ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തണം തോന്നാറില്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നല്ല മക്കളല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പിള്ളേരും പപ്പയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ വിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഇല്ല സിനാൻ? Sinan is a decent boy. He won't do like that, isn't it? Okay, what about Suryadev? Suryadev is smiling. He may be doing it. Are you doing like that way? Now? Oh my goodness. 5th standard students are very good children. They won't do any such type. ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്ന മക്കളല്ല നിങ്ങള്. സാധാരണ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ. ശരി. അപ്പൊ anyway, however the wound, how much big or small, whatever it may be, the wounds, we don't neglect it. We have to cover it and keep it. Means even with a small cloth, we have to cover it, because the open cut or open wound may cause for the germs to enter into our body. If the germs enter into our body, what will happen? It will cause for the infection and all. So, and another thing, it's suppose my right hand has been cut little bit. So I have to wrap a cloth or band-aid. If I want to wrap a cloth around the wound, how I should be? Can I do it with my left hand alone? Can I do it with my left hand, wrapping this? No, it is little difficult. But if it is left hand has, my left hand has a wound or cut there, I can wrap it with my right hand, using my right hand. But then what we will do usually, we will get the help of someone else. We'll get the help of others' help and to wrap the cloth. And while doing like that way, first thing we studied that first we have to wash the wound clearly. We have to wash the wound clearly, and then what we have to do? If we are applying any ointment or something like that and all, we have to see that the ointment is clean, and should see the expiry date of that and all. Sometimes when you were born, or when you were 1 year or 2 years old, you used to when you started walking,
used to fall down, isn't it? At that time, you used to climb here and there. Since you are so interested in walking and all, at the age of 1 or 2 and all, you used to fall down and have often cuts like that way and all. So mummy used to, at that time, mummy has brought a ointment for you. And if now you are, I think you are 10 years old, isn't it? You are in 5th. Almost everybody is 10 years old. So if you are still using that ointment, how it will be? Will it be good for you? Will it be good for you? Why nobody is answering? Can't you hear what I say? Fatima Mehboosa. എന്താ മോളെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഫാത്തിമ മെഹബൂസയ്ക്ക്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Is it audible? Yes. Then why are you not answering? I am asking why are you not answering? See, when you were 1 or 2 or 3 years old, or when you just started learning to walk and all, you were so interested in walking. You used to run here and there and all. You used to try to climb on the windows and all, isn't it? Small children will do like that way. Okay. So at that time, many times you had fallen down and had hurted your legs, hands, chin and all. So mothers used to take to hospital, and from there they have got ointment or something like that, medicines, some tinctures like that and all. And if she is using still that medicine when you are fallen now at the age of 10 or 11, how that medicine will be useful for you? Will it be useful for you? The medicine that you have, that your mother has brought when you are 2 years old, will it be useful now? No students are answering. Did you understand what I said? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? No. നിങ്ങൾ 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വീണിട്ടുണ്ടാകും, കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും, ടിഞ്ചർ പോലെയുള്ള ലോഷനൊക്കെ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മെഡിസിൻ സ്റ്റിൽ നോട്ട് അറ്റ് ഓവർ. അതൊരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ വലിയ ട്യൂബ് ഓയിൽമെന്റ് ആയിരുന്നു, അത് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 years ആയി. So if you fall down now, are you using the same ointment? I am asking. No. Why? What is the reason for that? Expiry date. Yeah, it's expiry date might have been over. Usually tablets, medicines എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര നാൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് അവര് ഫാക്ടറികളിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട 1 or 2 years or 3 years, എത്ര നാളത്തേന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, ഇഫ് യു യൂസ്, നോ യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. എന്താ ദേവപ്രിയ, ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞോ? ആരാ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഈസ് ഓവർ? ദേവാഞ്ജനയാണോ? ദേവപ്രിയ or ദേവാഞ്ജന? ഡേറ്റ് Devapriya, can you hear? She is stuck. Okay, leave it. Okay, നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ, മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ഡേഞ്ചർ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ട, ക്ലാസ് മാറിപ്പോയതാണ്, എന്താ സംഭവിച്ചേ? കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഐ ആം ടെല്ലിങ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആള് ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ. ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആൻഡ് ദെൻ വി ഷുഡ് ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർ മെഡിസിൻ. നമ്മൾ ഓയിൽമെന്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി
പ്രോപ്പർ വണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലത് കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതോ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചില ഒരു ഓയിൽമെന്റിന്റെ ട്യൂബിന്റെ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഊരി പോയിട്ടുണ്ടാകും. ക്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ജംസ് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓയിൽമെന്റിന്റെ ഒക്കെ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നൊരിക്കല് അതൊന്നും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓൾറെഡി അതിനകത്തൊക്കെ ജേംസ് കയറിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുറിവിലൂടെ ആ ജേംസ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ പോകും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. So wash away all dirt around the wound. Clean the affected area with the cotton wool soaked in an antiseptic solution. The previous class itself I said what is antiseptic solution, like tincture and all. അതായത് നമ്മളുടെ മുറിവിലേക്ക് ഒരു മരുന്ന് തേക്കാറുണ്ട് ആദ്യം അല്ലെ, ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ജേംസ് ഓൾറെഡി കയറിയെങ്കിൽ അതിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു കിൽ ദാറ്റ് ജേംസ് we are using antiseptic solutions like ഡെറ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നീറ്റിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം, കുറച്ച് നീറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. വാഷ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് a thick pad of cotton wool or sterilized gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. വൂണ്ടിൽ നമ്മളൊരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ പാഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ദ ബ്ലീഡിംഗ് ടു ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് stop bleeding in most cases. A tourniquet can be used. This is a bandage tightly tied over the wound to stop bleeding. ഇനി ടർണിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടി വെക്കുന്നത്, നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക. Tourniquet can be used. This is a bandage tightly tied over the wound to stop bleeding. നന്നായി മുറിവൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, നല്ലൊരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കും നമ്മള്. കാരണം അതിങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് മേ ബി ലെസ്, അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, when the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus. Consult a doctor for an anti-tetanus injection. Say if our hand is cut, hand or any part of the body, but just a hand mention chedu matrulo. If any part of our body is cut, whether the cut is small or big, whatever it may be, if our hand is if our body part, any part of the body is cut with a dirty object like a knife and all. Knife means clean knife, it's okay, but if the object is dirty, for example I say rusted knife, തുരുമ്പെടുത്ത കത്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ബ്ലേഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറിയും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ പപ്പന്മാരൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ്, when it is useless, they will dispose it somewhere else where the children may not reach. സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊന്നും എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ പോയി കളിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പഴയ ബ്ലേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കത്രിക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി യു ആർ എൽഡർ വന്നു. അപ്പം ചെറിയ മക്കള്, നിങ്ങളിപ്പോ ഇത്ര വളർന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ. ചെറിയ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മീൻസ് 2-3 years old 4 years old അവർക്ക് അത്രയല്ല. സോ ഈ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം കൈയൊക്കെ മുറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പപ്പന്മാർ സാധാരണ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വന്നു, സം ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ കം ടു യുവർ ഹൗസ് and you started play with him or her and you found that blade, just took it out, and while playing if you have cut your any part of your body, it's already rusted and it was kept in the mud or somewhere else, not in the clean place.
So what will happen then? So fastly germs will enter into our body. Understand? If any part of our body is cut by with any unclean object, whatever the object may be, if it is not clean, it will cause for the germs to enter into our body. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം, അതായത് ക്ലീൻ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മൂലം നമ്മുടെ കയ്യോ കാലോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മുറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ മുറിവില് ഈ ഡേർട്ടി ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും, അതായത് കത്തി, തുരുമ്പുള്ള കത്തി, പറഞ്ഞ പോലെ തൂമ്പ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലീൻ അല്ലാത്ത എന്തുമല്ലേം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും, കയറും. So then we will get a disease called tetanus. Tetanus എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകും. ആ tetanus എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? How do we get tetanus? By a cut from an uncleaned object. ക്ലീൻ അല്ലാത്ത, അപ്പൊ തുരുമ്പെടുത്ത കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ടെറ്റനസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ്, ചെറിയ മുറിവായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we should consult the doctor and we have to take the anti-tetanus injection. TT എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? TT എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആശുപത്രി പോയി TT എടുത്തു എന്നാ. എന്തിനാണ് ഈ TT എടുക്കുന്നത്? TT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറ്റനസ് ആണ്. ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്? അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ അല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. വിതിൻ 1 or 2 days itself we will have a infection and it will cause for the death also. If you don't go to the hospital and take the TT injection, it will cause for the death. So it is very dangerous. So hereafter, listen, now you understood now what is a tetanus and why we have to take the TT injection and all. So hereafter, while playing, if you get a small wound or hurt by an unclean object, then you should inform your parents. Soon you should inform your parents and they will take you to hospital to get an anti-tetanus injection. മനസ്സിലായോ? ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലീൻ അല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ പോയിട്ട് മമ്മിയോട് അന്നേരം പറയണം. യു ഷുഡ് ഇൻഫോം യുവർ പേരൻസ്. അതർവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സേഫ്റ്റിക്കാകും. അതായത് ഈ രോഗാണുക്കളാവും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് സേഫ്റ്റിക്കായി നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഫോർ ദ ഡെത്ത് ഓൾസോ. മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ പേരന്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. A tourniquet is a tight bandage that is used for stopping the flow of blood from a wound. Next, bandaging different parts of the body. Okay. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മുറിവുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിവെക്കുന്നതാണ്. Next one is the clear gel of aloe vera can heal wounds and burns by forming a protective coating on the affected area. What is aloe vera? Aloe vera means, you know, katarvada. Okay. I think almost all of you are having this aloe vera at home. Do you have aloe vera? Yes. Yes. It's a good medicine. Yes. It's a medicinal plant. Medicinal plant. We all should plant aloe vera at home. It is very useful. Yes. Means yes. എന്റെ മദറിന് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നോണ്ട് ഈ ഇല്ലഫോണും വേണം. അതിന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. Okay, who is telling that? Who is asking? Say the name. Christy Shindo. Okay, afterwards you have to attend the YouTube class. Yes, please. Yes, okay then, bye. Alna she is showing that Dettol. Very good. Oh, very good girl. She is using Dettol at home. Good girl. See,
aloe vera is a medicinal plant and it is a Advaita Kamal is see very good. Advaita Kamal is having aloe vera plant at home. Good boy. See, everybody should plant aloe vera at home because see they are telling the clear gel of aloe vera can heal wounds and burns by forming a protective coating on the affected area. Aloe vera gel, that is aloe vera cut പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അതിന് ജെല്ല് വരും. എന്താ പറയുന്ന ജെല്ലിന്? നീര്, വെള്ളം പോലെ അല്ലേ, ഡ്രോപ്സ് വരും. അത് നമ്മളുടെ മുറിവുകളില് പൊള്ളിയ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Then it is very good. It will cure the wounds and the burns. How? And it will form a protective coating on that affected area and it will cure fastly. So hereafter, those who do not have, Aaron Ajit is so happy. I think he's smiling at someone or he's laughing. Amma endale special gift thannoda? Ille, pinne endha chirikkunne? ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്മ എന്തെങ്കിലും അമ്മയെ പോയിട്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചോണ്ട് വന്നു. അമ്മ കണ്ടോ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നേ? ഇല്ല. അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച മോളെ. Can we get the gel? Can we see the gel of that? ജെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുണ്ടോ? കയ്യിലെ കാലിലെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൂത്തോട്ടാ. Ask your mummy. നീ മമ്മിമാരോടൊന്നും ചോദിക്കാം. അതാ അതിന്റെ ജ്വൽസ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട, അതൊരു സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ അല്ലേ? സൂപ്പർ, ഗുഡ്. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ, നിങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി 10 years ആയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഗുഡ്. ഓക്കെ മേയ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ അലോവേര വീട്ടിലില്ലാത്തവർ എവിടെയെങ്കിലും അലോവേര കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് അലോവേര മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തുക കേട്ടോ. യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് അലോവേര. Shafi, do you have aloe vera at home? Shafi, do you have? Do you have aloe vera at home? Yes. Yes, good. Next. So for cuts and scratches, what we have to do? First, we should clean the wounds with clean water, and never should use dirty water. We have to use clean water, and the one who is helping you to give the first aid, Alna Arishna also is having. Okay, good girl. Okay. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ മോളെ ഉള്ളത്? അല്ല, ആ ബക്കറ്റ് പോലത്തെ പാത്രത്തില് അതെന്തുവാ? ആഫ്രിക്കൻ പായലാ? Okay. Good. You all have good collection of. Shafi also is having. Good girl. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമാര് വഴക്കുണ്ടാക്കോ? Yes. ശരി, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗേൾ. ഇനി അത് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ തേച്ചാട്ടോ ഷെഫി? പൊള്ളുകയോ മുറിവേൽക്കൊക്കെ ചെയ്തോണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തേച്ചാൽ നല്ലതാണ്. First we have to clean the wounds neatly, and the person, remember that the person who is giving first aid should be neat. Their hands should be neat. If their hands are not neat, what will happen? It will cause for the tetanus or germs to be breed there. Okay. Then if the bleeding is more, we have to wrap cloths or cotton around the wound and have to tightly hold it. Then another thing, if we have wounds with an uncleaned object, then we have to go to the hospital and have to take the anti-tetanus injection. Okay, next, if you have nose bleeding, if you have your nose bleeding, what you have to do? Small children,
Many of the children are having complaints, always tell that they have a bleeding of nose. Mooki koda blood varunadine patti parayarundi alle. If it happens like that, what you have to do the first aid? Keep the patient upright in a comfortable position with his head held back. Press the bleeding side of the nose firmly. So if suppose a person is having nose bleeding, we have to keep the person, we have to help the person to sit like this way, keeping the head back. Head in a back leg, never should bend. What will happen then? The bleeding will increase. So back leg, then which nose is bleeding? We have two nostrils. If right one is bleeding, then just hold it like this way. If left one is bleeding, just hold it like this way. Understand? Either nose or bleed chain. Breathe through the nose. Don't forget to breathe through the mouth. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ ഏത് നോസ്ട്രൽസിന്റെ ഏത് നോസാണോ നമുക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടച്ചു പിടിക്കാം. ഇനി രണ്ടും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും അടച്ചു പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ മൗത്ത്. Press the bleeding side of the nose firmly. Keep an ice pack or wet cloth on the nose and head of the patient. And then second thing what you have to do is keep an ice pack. What is ice pack? Ice cube ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവർ ഉണ്ട്. അത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമുക്ക് ഐസ് പാക്ക് തരും. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിക്കകത്താവുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് കോൾഡ്, കൂൾനെസ് കിട്ടും, നമുക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മൂക്കിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അത് സാധാരണ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഐസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അല്ലെ. Keep it on the nose or on the head. And the head of the patient. Ask the patient to breathe through his mouth and not to blow his nose. So when the nose is bleeding, don't breathe through the nose, just hold it tightly like this. അപ്പം മൂക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് വായിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. And don't tell them not to blow the nose. എന്താ blow the nose പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ചീറ്റിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ മൂക്ക് ചീറ്റുമല്ലേ, അങ്ങനെ മൂക്കൊന്നും ചീറ്റരുത്. അങ്ങനെ ചീറ്റുമ്പോൾ ശക്തി ചിലപ്പം വന്നു വരും, ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുക, അയച്ച് വെക്കുക, പിന്നെ വായിൽ കൂടി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. So if little bit of bleeding is there, no problem, don't worry. But after giving this first aids and all, still if this bleeding, we have to go to the doctor's help. Understand? Bleeding കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം. നമ്മള് ഐസ് പാക്ക് ഒക്കെ വെക്കുക. സാധാരണഗതി അദ്വൈതം എവിടെ പോയി? ദൈവമേ, എല്ലാവരും ഉള്ള വീട്ടിൽ അലോവേര എല്ലാം പറിച്ചോണ്ട് വന്നോ? ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേ മമ്മിമാരെല്ലാരും കൂടെ മിസ്സിനെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലേ? Okay, Kajal, why very late girl? Kajal, why very late? എന്റെ വീട്ടില് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, dear. Did all the guests go? One second. So that's all about nose bleeding. Ab atrayana nammada mookikku blood vanachende. First we have to lay the patient to lay the head back side and hold the nose which is bleeding to firmly. Then keep the ice pack on the nose and on the head. And if still the bleeding is not stopping, then we have to consult the doctor. Okay. Those who came late, please don't forget to mark your attendance. Late ആയിട്ട് വന്നവർ attendance mark ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് attendance ബുക്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല, attendance രജിസ്റ്ററിൽ മാർക്ക് ഇതുണ്ടാവില്ല. Next, sprains.
While the tissues around the joint get torn, we call it sprain. Sprains cause swelling and sometimes discoloration of the skin. They are very painful. Keep on applying ice packs or ice cubes on the injured joint till the swelling subsides. ഇനി അടുത്താണ് സ്പ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈയുടെ ജോയിന്റ്സിന്റെ അവിടെയൊക്കെ വേദന വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല, വയസ്സായവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത്. മിസ്സിനെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ജോയിന്റ്സിനൊക്കെ വേദന വരും. നിങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള വേദനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. When the tissues around the joint get torn, നമ്മുടെ ജോയിന്റുകളുടെ കൈയുടെ കാലിന്റെ ബോഡിയുടെ ഒക്കെ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ആ ജോയിന്റ്സിന്റെ അവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ അദ്വൈതനാണ് അവിടെ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ. So we call them it is sprain. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് sprain എന്ന് പറയുന്നത്. Sprains cause swelling and sometimes discoloration of skin. So swelling will be there. Swelling means നീര് വെക്കും. കൈക്കും ഈ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെയെല്ലാം നീര് വെക്കും, വേദനയായിരിക്കും. It will cause for heavy pain and ulna and sometimes discoloration. What is discoloration? ചിലപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിസ്കളറേഷൻ കാരണമാകും. And they are very painful. Keep on applying ice packs and ice cubes on the injured joint till the swelling subsides. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീണിട്ട് okay Advait, you take the photo of that after the class and post it in our class group. Advait, after the class take the photo of that and post it in our class. Now you join the class. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വേഗം തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ അല്ലെ അത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരിക. Advait Kamal. So നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉറഞ്ഞു പൊട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുണ്ടാകും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവിടെ ഈ ഒറിജിനൽ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്നെങ്കിൽ നീല കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറൊക്കെ ആകും. നിങ്ങൾക്ക് പാച്ച് വർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഒരു ഓട്ടോ ഓടി അവിടെ പിടക്കെന്നങ്ങ് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഡാമേജഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും, നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, വല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? So if it is more, we have to go to hospital sudden. Then if it is less, we have to keep ice packs or ice cubes and till the swelling subsides. Swelling കുറയുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഐസ് പാക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കുക ചെറിയ രീതിയിലാണ്. ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓട്ടവും ചാട്ടവും വീടിലും പാച്ച് വർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബോഡിയിലൊക്കെ അല്ലെ, മുഖത്തും കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ. സോ എന്നൊന്നും ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. So what you have to do? You have to keep ice packs. And next one is for fractures. Fracture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒടിവ്, ചതവ്, ഉളുക്ക്, പൊട്ടൽ, എല്ലിനൊക്കെ പൊട്ടലൊക്കെ ഇല്ലേ? Okay. A crack or a break in the bone is called a fracture. Please underline that. What is fracture? A crack or a break in a bone is called fracture. ബോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടലോ വിള്ളലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൈയുടെ പൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒടിവ്, ചതവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Keep the patient calm and comfortable and send for the doctor. So എന്തായാലും വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വീണേന്റെ വേദന, മമ്മിയും പപ്പയും കണ്ടേന്റെ വേദന എല്ലാം കൂടെ ആവുന്ന ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് ആ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയക്ക് സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തിരുമുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യൂഷ്വലി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് തിരുമ്പി പോട്ടെ സാരിയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫ്രാക്ചർ വി ഷുഡ് നോട്ട് റബ്ബ്. ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് അപ്പ്. ലെസ് ദാൻ 1 minute ക്ലാസ്സിനെ കട്ട് ഓഫ്. ഡെറ്റോൾ ഇത്ര സമയം കണ്ടാ ഡെറ്റോളിന്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യേ ഷഫി? ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ദെൻ. Bye. Bye bye.